life insurance. The insurance contract, बीमा चुक्ति. Insurance involves a contractual agreement in which the insurer agrees to pay, provide financial protection against certain specified risks for a price or consideration known as premium. Insurance involves a contractual agreement. गोटे कॉन्ट्रैक्ट होची जो कॉन्ट्रैक्ट रे इंश्योर माने इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज राजी हुए टू पे दवा पाई प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफाइड रिस्क. जो रिस्क स्पेसिफाइड रिस्क जो रिस्क कह गले डेथ, एक्सीडेंटल डेथ जहाँ स्पेसिफाई होती जो रिस्क रे दवाई चुक्ति रे उल्लिखित होती सही रिस्क पाई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दवाई कंपनी एग्रीमेंट करता है, एग्री होता है फॉर ए प्राइस किसी मूल्य बदल रे प्राइस और कंसिडरेशन ताको इंश्योरेंस रे कंसिडरेशन कहते आम अलग जगह प्राइस को इंश्योरेंस रे कंसिडरेशन कहते किसी आमको प्रति बदल किसी दबा को पड़े तो ताको कहते कंसिडरेशन बा प्रीमियम नोन एज प्रीमियम. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 governs all contract in India including insurance contract. भारतीय चुक्ति अधिनियम 1872 बीमा चुक्ति सहित समस्त चुक्ति को नियंत्रण करे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनुसार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मध्य से चुक्ति अंतर्भुक्त. तो वर्तमान देखिए एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बा सठिक चुक्ति. चुक्ति क्या भीतर होता है ना पॉलिसी होल्डर बा जहाँ आम इन्स्योर्ड को एवं इंश्योरेंस कंपनी जहाँ आम इन्स्योर को. तो यही दुई जन मध्य चुक्ति हुए बा कॉन्ट्रैक्ट हुए. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से चुक्ति मध्य को उपादान रही निहाती आवश्यक. जदि सही उपादान गुड़िक अंतर्भुक्त अच्छे ताहले ताकू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहुब. जदि यही उपादान गुड़िक चुक्ति मध्य अंतर्भुक्त नुहे ताहले ताकू इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहुब. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रो उपादान गुड़िक आम गोटी गोटी कर देखा. प्रथम उपादान है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. दुई नंबर है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन आम आगु देखीचे प्रतिफल जहाँ कहवा. नेक्स्ट 3 नंबर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज पक्ष मान मध्य राजीनामा. 4 नंबर फ्री कंसेंट मुक्त सम्मति. 5 नंबर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एवं जोटा कि आम ओडिया कहवा पक्ष मानकर क्षमता दुई पक्षर क्षमता. एवं 6 नंबर मोस्ट इम्पोर्टाट दैट इज लीगालिटी वैधिकता. लीगालिटी मतलब हमरो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो आम गोटी गोटी कर बर्तमान तर्जमा करिया. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जेकोसी कॉन्ट्रैक्ट रे इनक्लूडिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जड़े ऑफर करिया पड़ो जड़े एक्सेप्ट करिया पड़ो. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भितर 2 जन रुहति. जड़े है इन्स्योर्ड पॉलिसी होल्डर
ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲା ଇନ୍ସୁରର। ତ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ପଲିସି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରପୋଜର ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଫର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତ ଅଫର କିଏ କରେ? ଅଫର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରପୋଜର। ଯିଏ ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ ପଲିସି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜର କହୁ ଏବଂ ପଲିସି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ସୁର୍ଡ ବା ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର କହୁ। ତ ଅଫର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରପୋଜର। ପ୍ରପୋଜର ଅଫର କରେ एंड एक्सेप्टेंस मेड बाय इंश्योरर माने इंश्योरेंस कंपनी बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृति करा जाए। तो एठी हमें देखिबा ऑफर कौन ऑफर करे। प्रपोजर बा आशायी जे पॉलिसी किनिया पई से कौन ऑफर करे ना ता पाखरे थिबा रिस्कटा से ऑफर करे इंश्योरेंस कंपनी को एवं इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क को एक्सेप्ट करे। तो इठी प्राय भ्रम आसे जे इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करे एवं प्रपोजर एक्सेप्ट करे। प्राय इठी भ्रम आसे तेणु इठी मन रखु प्रपोजर ऑफर करे ता पाखरे रिस्क जो रिस्क अच्छी जे कि अनेबल टू बियर द रिस्क निज रिस्क को निजे बियर करि पारे नाही तेणु से कौन करे निज रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करने इच्छा प्रकाश करे एवं इंश्योरेंस कंपनी की से रिस्क को नबा पाई सम्मति प्रदान करे एक्सेप्टेंस करे। ये गला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। The policy bond or document becomes the evidence of the contract। जिते बड़े चुक्ति हुए प्रपोजल एवं इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर एवं कॉन्ट्रैक्ट हो सारा पर आम कहवा इंश्योर्ड माने पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी। तो दुई जन भीतर चुक्तिर प्रमाण होची पॉलिसी बॉन्ड बा पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहा जाए पॉलिसी बॉन्ड मध्य कहा जाए। तो ये बहुत इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन दृष्टि जे व्हाट इज द एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सीटी ऑप्शन आसी पारे फर्स्ट प्रीमियम रिसीट प्रपोजल फॉर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट ये ऑप्शन आसी पारे। तो एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर इज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी बॉन्ड। नेक्स्ट सेकंड हमें देखा कंसीडरेशन प्रतिफल। प्रीमियम इज कंसीडरेशन फॉर इंश्योर्ड and promise to indemnify is consideration for insurer। अपन माने इंश्योर्ड और इंश्योरर कन्फ्यूजन हेबे नहीं। इंश्योर्ड कहले पॉलिसी होल्डर इंश्योरर कहले इंश्योरेंस कंपनी। तो प्रीमियम इज कंसीडरेशन फॉर इंश्योर्ड। इंश्योर्ड जहाँ प्रदान करे ताकू आमे इंश्योर्ड तरफ बा पॉलिसी होल्डर तरफ जहाँ प्रदान करा जाए ताकू पॉलिसी होल्डर तरफ कंसीडरेशन बा प्रतिफल कहा जाए। ताकू आमे पॉलिसी होल्डर जहाँ दिए जोटा कि प्रीमियम दियंती तेणु पॉलिसी होल्डर पाई बा इंश्योर्ड पाई कंसीडरेशन ला प्रीमियम। किंतु इंश्योरेंस कंपनी जहाँ दिए इंश्योरेंस कंपनी कौन दियंती इंश्योरेंस कंपनी केवल प्रमिज दियंती। आपण जदि अन्य कौनसी जिनिस परचेज करती तो परचेज करिया समय मनकर आप सार्ट टी किणती सार्ट सहित आपन को रिसीप्ट मिले
କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ତ ମିଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ବଦଳରେ କ'ଣ ମିଳେ ନା ପ୍ରମିସ୍ ମିଳେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମିସ୍ କରେ ଟୁ ଇଣ୍ଡେମିନିଫାଏ। ଇଣ୍ଡେମିନିଫାଏ ମାନେ ଭରଣା କରିବା। ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରେ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଭରଣା କରିବ? ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ରିସ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏଗ୍ରି ଅଛି ଆରମ୍ଭରୁ ପଲିସି କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ରିସ୍କ ଯାହା ସେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଛି, କେଉଁ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରମିସ୍ କରେ ଟୁ ଇଣ୍ଡେମିନିଫାଏ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଇଜ୍ କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଇନ୍ସୁରର। ତ ଇନ୍ସୁରର ପାଇଁ କନସିଡରେସନ୍ ହେଲା ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡେମିନିଫାଏ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଜ୍ କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଇନ୍ସୁର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡେମିନିଫାଏ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳ ବା କନସିଡରେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦି ପାର୍ଟିଜ୍। ବୋଥ୍ ଦି ପାର୍ଟିଜ୍ should agree same thing in the same sense. It is called consensus addendum. ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଇନ୍ସୁରର, ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏଗ୍ରି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ସେନ୍ସ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ମୁକ୍ତ ସମ୍ମତି ଥିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କନସେନସସ୍ ଆଡେଣ୍ଡମ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଫ୍ରି କନସେଣ୍ଟ, ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି। Consent is said to be free when it not caused by। ଏଠି ଫ୍ରି କନସେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି। ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତିଟା ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ ଯଦି ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। এই ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ନଥିବ, ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସମୟରେ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି ଇଫେକ୍ଟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱୀକୃତିଟା ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି କୁହାଯିବ। ଯଦି ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ଇଫେକ୍ଟ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତିଟା ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଏରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ। ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ପ୍ରେସର୍ ଥ୍ରୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମିନ୍ସ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛେ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛେ, ଜଣକୁ ରାଜି କରୁଛେ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରୁଛେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବାଇ ପ୍ରେସର୍ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କୋଏରେସନ୍ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱୀକୃତିଟା ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ଡୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଅନୁଚିତ ପ୍ରଭାବ। ଅନୁଚିତ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଜଣେ ନିଜର ପୋଜିସନକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ପୋଜିସନକୁ ୟୁଜ୍ କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚୁକ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚୁକ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଡୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ନିଜ ପଦବୀର ଉପଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ଡୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଫ୍ରଡ୍, କପଟ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଫ୍ରଡ୍ ହେଲା, ଫ୍ରଡ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏନି,
ଚୁକ୍ତି ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଫ୍ରଡ଼୍ ଥିବ। ଫ୍ରଡ଼୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଫର୍ମରେ ଠିକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିନି, ତାମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରଡ଼୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମିସରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ। ମିସରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କହିଲେ ମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ଭୁଲ କରିନି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଭୁଲ କରିନି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବୟସ ସେ ମେନସନ୍ କଲେ 65 କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୟସ 70। ସେ କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କି ମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବାଇ ଅଜାଣତରେ ସେ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଏଜ୍ ସେଇଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ, ଖରାପ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍। ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନରେ ହୋଇଯାଏ, ଜଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନରେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଏ ଯେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କୋଏରେସନ୍। ଆପଣ ନିଜର ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ସମ୍ମତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଡୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଉ, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ନିଜର ସମ୍ମତି ନୁହଁ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ମତି ଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ମୁକ୍ତ ସମ୍ମତି ଭିତରେ ଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ଡୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଫ୍ରଡ଼୍ ଏବଂ ମିସରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ମିଷ୍ଟେକ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା capacity of the parties. Capacity of the parties କହିଲେ policy holder should be major, sound mind, not disqualified under law, minor cannot enter into the insurance contract. ମାଇନର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସୁଡ୍ ବି ମେଜର, 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ନଟ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଲା। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଲିଗାଲିଟି। ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଷ୍ଟ ବି ଲିଗାଲ according to Indian Contract Act ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଇଏ ସରିଲା ଆମର 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏଇ 6ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଟିକେ। ଅଫର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଅଫର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରନ୍ତି, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତି, କନସିଡରେସନ୍ ପ୍ରତିଫଳ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଜ୍ କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଇନ୍ସୁର୍ଡ and promise to indemnify consideration for insurance company. Agreement between the parties, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମତି
ସମାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆମେ କନସେନସସ୍ ଏଡିଡମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ପାର୍ଟି ଯାହା କନସେନସସ୍ ଏଡିଡମ୍ ତାହା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଫ୍ରି କନସେଣ୍ଟ। ଫ୍ରି କନସେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ନଥିବା ଦରକାର? କୋରେସନ୍ ଜବରଦସ୍ତି ନଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ଡୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନୁଚିତ ପ୍ରଭାବ। ଜଣଙ୍କର ପଦବୀର ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଫ୍ରଡ଼୍ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ମିସରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज 5 नंबर उपादान जोटाकि प्राप्त वयस्क होता दरकार। 2 जनकर बयस प्राप्त वयस्क इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रे माइनर कॉन्ट्रैक्ट मध्य को आसी परिबो नाही। एवं साउंड माइंड थिबा दरकार। ता सहित डिस्क्वालिफाइड अंडर कोर्ट ऑफ लॉ। डिस्क्वालिफाई न होइथिबा दरकार। लीगैलिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनुसार होगा दरकार। 6टी उपादान आम देखिले। नेक्स्ट आम देखा उबेरिमा फाइट्स ऑटमोस्ट गुड फेथ। उबेरिमा फाइट्स और ऑटमोस्ट गुड फेथ तो इंश्योरेंस रे किछि नियम एप्लीकेबल होची। तो ता भितर रहे से नियम भितर ऑटमोस्ट गुड फेथ अन्यतम। Every party to contract must disclose all material facts relating to subject matter of insurance. Every party माने उभय पक्ष इंश्योर्ड हुंतु कि इंश्योरर हुंतु 2 जन जाक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चुक्ति होगा समय रे बा चुक्ति होगा समय पूर्व मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट जहाँ रिस्क यही मैटर इंश्योरेंस रिलेटेड सत्यता जहाँ अच्छी ताकू परिप्रकाश करने निहाती आवश्यक। तो यहाँ ऑटमोस्ट गुड फेथ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल। नेक्स्ट आसला ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ड्यूटी टू डिस्क्लोज present until the proposal is accepted. Once accepted, there is no need to disclose any material fact. Duty to disclose जब हमें utmost good faith कहूँ utmost good faith माने जहाँ सबू सत्यता आम पाखरे अच्छी आम पाखरे जहाँ रिस्क रिलेटेड इनफॉरमेशन अच्छी ताहा आमको खोली कहू पड़ो। एवं इंश्योरेंस कंपनी आमको ता उपरे प्रश्न पचारि थाउ किंबा न पचारि थाउ। तो ये हूँ आमर दायित्व। एवं यही दायित्वटा केतबेले पर्यंत आम पाखे बलवत्तर रहे ना जेते बेल पर्यंत प्रपोजल एक्सेप्टेड है। आम गोटे प्रपोजल देले तो प्रपोजल इंश्योरेंस कंपनी पाखक गला एवं इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल टी एक्सेप्ट करने पाखे समय सीमा रही 15 दिन। तो 15 दिन भितर जदि आमर किसी 15 दिन समय सीमा रही इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल एक्सेप्टेंस हवा पर्यंत आमर दायित्व रही जे आमर जदि किसी रिस्क रिलेटेड इनफॉरमेशन अच्छी ताहले हमें ताकू परिप्रकाश करने को पड़ो। फॉर एग्जांपल आम गोटे प्रपोजल दे सारे ता ऑफिस द्वारा एक्सेप्ट है ना इन बिटवीन जदि किसी हेल्थ रिलेटेड बा जहाँ रिस्क रिलेटेड किसी परिवर्तन है हेल्थ इश्यू हो कि अन्य जेकोसी ऑक्युपेशन हो जो कि इंश्योरेंस उपरे प्रभाव पकाए जनकर हेल्थ डिजॉर्डर है
ତାହେଲେ ତାହା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଯଦି ପ୍ରପୋଜାଲଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରପୋଜାଲଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା, ରିସ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରିସ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଆମର ଆସେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜଣେ ପଲିସି କରିସାରିଲେ, ପଲିସି କରିସାରିବା ପରେ ପଲିସି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା, ପଲିସି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ହେଇସାରିବା 15 ଦିନ ପରେ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା, କିଡ଼ନୀ ଫେଲର ହେଲା, ତ ତାପରେ ଆଉ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଛେ, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇନି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତା ବିଷୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। But if the policy lapses, then should disclose all material fact at the time of revival. Revival ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଲିସିଟି କରିସାରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲା ପରେ ପଲିସିଟି ଲାପ୍ସ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଲିସିଟାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଭାଇଭାଲ୍। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆମର ରିସ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ସତ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମର ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଏ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ରିସ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇନ୍ସୁରେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବୀମା ଯୋଗ୍ୟତା। ଇନ୍ସୁରେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ should be present at the time of taking the policy in case of life insurance. ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଇନ୍ସୁରେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ, ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ କହିଲେ ମାନେ ଯିଏ ପଲିସି ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିତ ସେଥିରେ ନିହାତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଜର ହିତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବୀମା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବା ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ସେଥିରେ ନିହିତ ନାହିଁ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆର ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ରହିଛି କି ନାହିଁ। ତ ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ କାହା କାହା ପାଖରେ ରହେ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ବୋଥ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ନିଜ ଉପରେ ରହେ, ସ୍ପାଉସ୍ ପାଖରେ ରହେ,
ମାନେ ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖରେ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ପାଖରେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରହେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହେ, ଏସେଟ୍ ଉପରେ ଆମର ରହେ ଏବଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କିଡ୍ସ। ତ ଏଇଠି ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ରହେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ରହେ ନାହିଁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଖରେ ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ନଥାଏ, ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ ନଥାଏ। ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ପାଖରେ ନଥାଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ବୀମା ଯୋଗ୍ୟ ହିତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ କଜ୍। ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ କଜ୍ ମାନେ ଆସନ୍ନ ବା ନିକଟସ୍ଥ କାରଣ। ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ କଜ୍ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ? କେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ କଜ୍ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଲିସି କିଣି ସାରିବା ପରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆସନ୍ନ ବା ନିକଟସ୍ଥ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରେ। ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଅଜ୍ ଫାଲିଂ ଅଫ୍ ହର୍ସ and breaks his back and lies full of water, then contact pneumonia, admitted hospital, dies because of pneumonia। ଅଜୟ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲା and ଫାଲିଂ ଅଫ୍ ହର୍ସ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ବ୍ରେକ୍ସ ହିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଅଣ୍ଟା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲାଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଠି ଖରାପ ପାଣି ଥିଲା। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନିମୋନିଆ ହେଇଗଲା। ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆସନ୍ନ କାରଣ ବାହାର କରିବା, ମରିବାର କାରଣ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିବ। ତ ମେ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଯିବା, ବ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରେ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନିମୋନିଆ ହେଇପାରେ, ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ କଜ୍। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିଯିବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ତା'ର ଆସନ୍ନ କାରଣ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ନ କାରଣ ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲେମ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କ୍ଲଜ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଜଣେ ପଲିସି କିଣିବାର ଯଦି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କାରଣରୁ, ତାହେଲେ କ୍ଲେମ୍ ବୀମା ରାଶି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଲେମ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଗୋଟେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ପଲିସି କିଣି ସାରିଲେ, ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲେ, ପଏଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଉ, ତାପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ,
हस्पिटाल एडमिट हवा फल धरनियंतु से किसी पॉइजन नहीं तो तांकर किडनी फेलर है एवं किडनी फेलर जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है ड्यू टू ट्रांसप्लांटेशन रे फेलर है से डेथ करिगला। तो ये आरंभ है कौटू ना पॉइजन से प्रथम आरंभ है से पॉइजन ना इवेंट से स्टार्ट है जेहेतु किडनी फेलर तो मिले ड्यू टू किडनी फेलर बा अन्य कौन डिजीज तो क्लेम पेमेंट हम किंतु आरंभ जेहेतु सुइसाइड रही तेणु सुइसाइड क्लज रही जे वर्षक मध्य सुइसाइड कले मिल ना तेणु यही केस जदिओ मरवा कारण अलग किंतु प्रॉक्सिमेट कज हूँ सुइसाइड तेणु ये मिल ना तेणु आसन्न कारण खोजा जाए जे कौ कारण से डेथ कले मुख्य कारण निकटस्थ कारण ताकती ये सरला।